सब तो पहला मेरे वालों सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बठिंडे दे विच अज आए हाँ, कल मानसा सीगे। असी कोई चुनावी दौरा नहीं कर रहे, असी सुखबीर बादल वांगू 100 रैलियां करांगे, वो नहीं कर रहे। असी तो लगभग इत्थे 70% बंदे वो ने जिहड़े कदे भी किसी पोलीटिकल रैली च नहीं जाते, क्योंकि आपदा काम कार करते हैं। हाँ, जे उन्होंने बुला लिया जाए, उन्होंने गल कर ली जाए कि तुहाडे मसले की ने, तुसी की चाहुंदे हो कि सरकार तुहाडे लई की करे, तां ओह जिवें अज आए ने बड़े चाअ नाल आउंदे ने कि सानू किसी ने पुछया तो है, नहीं तो कोई पुछदे ही नहीं, आप बोल के चले जाते ने, सुनते नहीं हैगे, सुणाउंदे ने नरेंद्र मोदी वांगू। थोड़े मन की बात थोड़ी सुनता है, महीने के आखिरी एतवार को आपदे मन की बात करता है। रेडियो तो किहड़ा उहदे नाल गलबात कर सकते हैं, रेडियो तो चली जाऊगा, ना बोल सकते हैं उहदे नाल भी, आ गल नहीं हैगी ना, जो कहता कहता। बई व्यापारी जिहड़ा है, मैं व्यापार नाल संबंधित गल्लां करूँगा कुछ। मेरा हलका है ये, मेरा इलाका है, मेरी बोली सांझी है, मेरा पानी पत्तना का सांझा है अपना। मानसा, भीखी, बुढ़लाडा, झनीर, बोहा, बरेटा, बठिंडा, गोनियाना, गिद्दड़बाहा अपनी हलके ने, रिश्तेदारियां ने, एक दूजे नाल दातियां कईयां दी भी सांझ है। जानते हैं व्यापारियां नूं, जानते हैं कि उन्हों का कामकार की है, एक दूजे नाल धारी फड़न वाला भी काम चलता है। आड़तियां नाल 9 मास का रिश्ता जिन्हों ये तोड़न लगे हुए ने। सो व्यापारी जिहड़ा है वो लीडरां कोले कदों जांदा है? व्यापारी लीडरां कोले, पोलीटिकल लोकां कोले उदों जांदा है जदों वोटां च महीना कराया जाता है। उदों थोड़ा थोड़ा उन्होंने पता लगन लग जाता भी ये आउणगे, पर उन्होंने नाल शक भी हुंदा है की पता अजकल मशीनां च की हुंदा है, ये भी आ सकते हैं। वो फिर 2 लाल रंग दियां थैलियां, लाल रंग दियां थैलियां वो दोनों को ही लै जाता है। उस पैसे होंदे ने, लखां रुपये होंदे ने, उहदी आपदी मेहनत की कमाई दे। वो इस करके नहीं उन्होंने फंड दिंदा कि तुसी आओ तो तुहाडे आउण नाल सानू बहुत खुशी होगी। वो दिलों दुखी हुंदा है। बाहरों तो कहंदा भी आ लो जी एक भेटा थोड़ी जी, अंदरों ये कहंदा हुंदा है आ लो जी जे तुसी सरकार च आ गए सानू तंग ना करियो, आ लो जी तुसी भी जे तुसी आ गए सानू तंग ना करियो, सानू काम कर लैण दो। पैसे इस गल दे दिते जा रहे ने कि सानू आपदा काम कर लैण दो, जद के सरकारां दा काम हुंदा है उन्हां दे कम्मां नू एप्रीशिएट करना, उन्हां दे कम्मां नू होर वधाउणा, उन्हां दे कम्मां वास्ते करजे लोन इहो जिहियां स्कीमां लैके आउणियां कि उन्हां दा काम वधे। साडे इत्थे उल्टा है। सही है ना? सही बोल रहे हैं ना? हाँ। सो फिर जदों वो आ जाते ने, कोई भी आ गया, इधरले आ गए चाहे इधरले आ गए, फिर डर भी किते साडी फैक्ट्री मूहर दी ना लंघ जे। ये तो फैक्ट्री मूहर दी लंघ के जे पानी भी पी गया ना अंदर, इनू सारा पता लग जाना प्रोडक्शन कितनी है, इन्हें हिस्सा पा लेना, फिर पंगा। डरन लाते, डरन आपदी सक्सैस तो, सफलता तो डरते हैं कि यार ज़्यादा कामयाब ना हो जाइए, नहीं तो हिस्सा पा लेंगे।
ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਖੜਾ, ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖੜਦੇ ਆ ਜੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ 500 600 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਥੁੱਕ ਮੁੱਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਝਾੜੂ, ਮੂਹਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਭਮੱਕੜ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਸ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਕਾਗਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, 16 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਵਕਤ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੜੀ ਬੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਲਾਤੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚੋਂ 3 ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬਸ, ਪਾਬੰਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਸੀ, ਵੈਟ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 12%, 12.5% ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਦੀ ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੈਟ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੈਟ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਬਸ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਏ, SEZ ਬਣ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CA ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਾ, ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਾ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇਮੇਜ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਦਿਖਿਆ। 70 ਸਾਲਾ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਫਸੇ, ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ? ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਹੀ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਪੱਟੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਕਰ ਦੋ। ਨੋ, ਦੇयर इज नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एट ऑल इन पंजाब, नो एजुकेशन पॉलिसी एट ऑल इन पंजाब, नो एग्रीकल्चर पॉलिसी इन पंजाब। अपना बठिंडा आड़ती बैठे होणगे, बहुत आड़तियां नूं की कहंदी है बीजेपी गौरमेंट? दलाल, विचोलीए, दलाल विचों खांदे ने। मैं खुद ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆੜਤੀ? ਆੜਤੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਆੜਤੀ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਸਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੈਸਾ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਨੀਮ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਟਿਆਲੇ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਫਸਲ ਲਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝਾਰ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤਲਵਾ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਲਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। 2.5% ਆਪਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ DMC ਲੈ ਜਾਓ। ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ DMC ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਔਰ ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ CA, ਰਾਘਵ ਤੂੰ CA ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ CA, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਮ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ,
ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਚਾਹੀਦਾ। 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 40,000 ਦਰਬਾਰ ਸਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਜਣ ਸਿਉਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖੱਤਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਬਣ ਜੂ। ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਿਆਂ ਆਪਦੀ ਚਾਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ 40 ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਜ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਸੀਏ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ਖਤਮ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 8-9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਊਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਚਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜੇ ਅਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।